হ্যাঁ, তো আজকে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর। আগের দিন আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট নোট দেখেছিলাম, অপোজিট ভেক্টর, কোলিনিয়ার ভেক্টর, ইকুয়াল ভেক্টর, আকো টার্মিনাস ভেক্টর, কোলিনিয়ার আকো ইনিশিয়াল ভেক্টর। তো আজকে আমরা শুরু করব ইউনিট ভেক্টর। তো ইউনিট ভেক্টর কি হচ্ছে, तो देखो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर का ऐसा तुम्हारा टाइप है जिसका यूनिट मतलब तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन ही इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग किसी वेक्टर का, वेक्टर बोलो या फिर तुम बोलो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताने के लिए ही तुम्हारा यूनिट वेक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखते जाओ तुम लोग बस, और जहाँ समझ में ना आए मुझे बोलना रुक कर कि भैया थोड़ा बता दीजिए यहाँ पे समझ में नहीं आया, या फिर लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे बोलना, वहाँ मैं एक बार बंगला में रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। देखो सपोज हमारे एक वेक्टर अच्छे वेक्टर ए, ठीक है, तो वेक्टर ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए कैप, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप, ए के ऊपर एक कैप बना दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए का यूनिट वेक्टर। एक्चुअली में देखो यूनिट वेक्टर जो होता है वो इस वेक्टर का स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया हम लोग राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये सब बोल के भी तो काम चला रहे थे, पर ये यूनिट वेक्टर का ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोग को। हम लोग राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये सब बोल के भी तो काम चला रहे थे, फिर भी हम लोग को यूनिट वेक्टर अलग से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ा। तो देखो सपोज ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सपोज ये एक मेरा वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होगा, इस आर वेक्टर का एक डायरेक्शन भी तो होगा ना बाबा। तो इस डायरेक्शन को हम लोग हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसे ना बता करके, एक सेकंड रुको, लगता है कोई आया है ज्वाइन करने। देखो तो इस वेक्टर को हम लोग हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ना रिप्रेजेंट करके क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं आर कैप। जैसे ये कैपिटल आर था तो यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसी का एक स्मॉल लेटर का वर्ड लेंगे और उसके ऊपर एक कैप चढ़ा देंगे। ठीक है, वरना प्रॉब्लम क्या आएगा तुम ही देखो ना, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, सपोज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुमको बोलूँ कि तुम अपने राइट में देखो, सपोज सॉरी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैंने तुमको कहा कि तुम राइट में देखो, तो तुमको एक कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने तुम्हारे राइट में बोला या फिर मैंने अपने राइट में बोला, क्योंकि तुम्हारा राइट मेरे लिए लेफ़्ट हो जाएगा और मेरा राइट तुम्हारे लिए लेफ़्ट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में राइट या फिर किसके रिस्पेक्ट में लेफ़्ट। तो उसी को तुम्हारा एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। देखो ना, बट वाई वी नीड यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन इज़ लेफ़्ट राइट अप डाउन इज़ नॉट इनफ। क्या ये जो हम लोग लेफ़्ट राइट अप डाउन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल रहे थे ये क्या इनफ नहीं था? लेकिन सब समय এটা কি বলবো ভ্যালিড হয় না, কেন কি আমার রাইট তোমার লেফট হয়ে যাবে আর তোমার রাইট আমার লেফট হয়ে যাবে, তাই আমরা একটা ইউনিট ভেক্টর ইউজ করি আর কোনো একটা ভেক্টরের স্পেসিফিক ডাইরেকশনকে শো করার জন্য। বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার দেখো এবার আমরা ইউনিট ভেক্টরকে লিখব কি করে। সাপোজ কোনো একটা ভেক্টর আছে ভেক্টর এ, এটাকে আমরা লিখব ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ ইন্টু ওর ডাইরেকশনটা দিয়ে দেবো আমরা।
কি মানে তার মানে হচ্ছে যে এই যে ভেক্টর আছে তার একটা ম্যাগনিটিউড আছে আর এই ম্যাগনিটিউডের ডাইরেকশন কি আছে এই ভেক্টরের সমানে এরকম এটা অ্যাক্সিস এটা वेक्टर ए और এটা তোমার यूनिट वेक्टर ए डायरेक्शन है सेम रकम है देखो उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं एक कन्वेंशनल लॉ फॉलो करते हैं रुको मैं बताता हूँ अच्छे से ये सपोज एक्सिस है तो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस ठीक है माइनस माइनस तो हम लोगों ने क्या किया एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने क्या किया एक्स कैप को ना यूज़ करके आई कैप यूज़ किया ठीक है और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम लोग स्मॉल वाई कैप को ना यूज़ करके क्या यूज़ किए हम लोग जे कैप स्मॉल जे के कैप ये सॉरी जे कैप और उसी तरह हम लोग अगर 3D में देखेंगे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा आई कैप वाई डायरेक्शन का क्या होगा जे कैप और जेड डायरेक्शन का क्या होगा के कैप इससे हम लोग ये 3 एक्सिस का यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ठीक है अब देखो सपोज ये मेरा एक वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड को हम लोग बिना मोड के भी लिख सकते हैं सॉरी वेक्टर ए इंटू ए कैप इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं अच्छा अब तुम लोग बोलोगे कि ये यूनिट वेक्टर का हम लोग मतलब वेक्टोरियल फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे तो अभी तुम लोग एक फॉर्मूला जान के रखो इसको बहुत काम आएगा बाद में ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कुछ नहीं किए हैं बस इसको यहाँ भेज दिए नीचे में ये हो गया हम लोग का यूनिट वेक्टर ठीक है এবার আমরা দেখব জিরো ভেক্টর কি হচ্ছে এমন একটা ভেক্টর যার ম্যাগনিটিউড জিরো এমন একটা ভেক্টর যার ম্যাগনিটিউড জিরো ওটাকে বলা হয় ইউনিট ভেক্টর এর কোনো স্পেসিফিক ডাইরেকশন হয় না এটা কোনো একটা আরবিটারি ডাইরেকশনে হতে পারে সাপোজ মানে তোমার it is not mandatory that it will have in x direction or y direction or in z direction it have it has no any direction specified to derive any quantity now see আমি ডেফিনেশনটা লিখছি দেখো তোমরা a vector having zero magnitude and arbitrary direction is known as zero vector এর এই যে জিরো ভেক্টর আছে এর কিছুগুলো এক্সাম্পল আছে দেখো আমি বলছি পজিশন ভেক্টর অফ অ্যান object position vector of any object kept at origin is zero vector তোমরা দেখো না যদি আমরা কোনো দুটো ভেক্টরকে সাপোজ আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে অরিজিনে রাখবো তাহলে ওর কোনো কি ম্যাগনিটিউড হবে
অবশ্যই হবে না, তাহলে তার ম্যাগনিটিউড যখন জিরো আছে তাহলে ওই সব ভেক্টরকে আমরা বলি जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ऐसे दूर की हम इतना दूर क्या सबको समझ में आया है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ। और कहीं अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, ठीक है? এবার আমরা পড়ব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर। अच्छा तुम लोग नोट कर रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। मतलब हम जो नोट भेज रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए भेज रहे हैं जो क्लास में एब्सेंट है। सबसे बेस्ट नोट्स देखो वही होता है जो हम लोग क्लास में पढ़ते पढ़ते बनाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग को याद रहता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है। जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हम लोगों को ये मतलब पॉइंट्स याद आएगा कि मैंने इस पॉइंट्स को इस वक्त पढ़ते हुए लिखा था। तो वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सब तुम मतलब थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ, ठीक है? तो हम लोग शुरू करेंगे आज एडिशन लॉस ऑफ वेक्टर। देखो स्टेटमेंटটা কি আছে, অ্যাকর্ডিং টু ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর। আবার জয়েন করছে, ঠিক আছে দাঁড়াও এক মিনিট আমি জয়েন করি। দেখো স্টেটমেন্টটা কি আছে, according to triangle law of vector addition, if two vectors can be represented as two sides of a triangle taken in same order, এই same orderটা মনে রাখবে, then the third enclosing side of the triangle taken in reverse order will give the resultant। এর মানেটা কি হচ্ছে দেখো, इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, এই একটা ভেক্টর আছে আর এই একটা ভেক্টর আছে। এই ভেক্টরের নাম হলো ভেক্টর এ আর এই ভেক্টরের নাম হলো ভেক্টর বি। এবার যদি আমাকে কেউ বলে যে তুমি ভেক্টর এ প্লাস ভেক্টর বি এর সামেশন বের করো, তাহলে আমি কিভাবে করব তার একটা ল আছে, সেটাই আমি বলছি তোমাদেরকে। এবার আমাকে যদি দেখো অ্যাকর্ডিং টু ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশন, ইফ টু ভেক্টরস মানে ভেক্টর এ অ্যান্ড ভেক্টর বি ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল। টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল বুঝো তো? ট্রায়াঙ্গেল টু সাইডস অফ এ ট্রায়াঙ্গেল টেকেন ইন সেম অর্ডার। সেম অর্ডার মানে দাঁড়াও, টেকেন ইন সেম অর্ডার মানে দেখো যদি আমি এই ডাইরেকশানে নিচ্ছি, এটা আমার ভেক্টর হলো ভেক্টরের হেড অ্যান্ড এটা ভেক্টরের টেল। তো সেম অর্ডার বলতে আমি টেল থেকে শুরু করেছি, হেড পর্যন্ত এসেছি, তারপর আমি হেড থেকে শুরু করেছি এইভাবে, মানে এক ডাইরেকশান থাকবে, মানে একটা শেষ হবে তারপর আবার একটা শুরু হবে, এটাকে বলা হয় সেম অর্ডার। আর রিভার্স অর্ডার মানে একটা শেষ হয়েছে তারপর আমি ওর অপোজিট ডাইরেকশানে একটা নিলাম, মানে হেডের সাথে টেল ম্যাচ হচ্ছে, এটা হলো তোমার সেম অর্ডার। দেখতে পাচ্ছ এটা হলো তোমাদের সেম অর্ডার। আর যদি হেডের সাথে হেড ম্যাচ হয় এটাকে বলা হয় রিভার্স অর্ডার। এটাকে বলা হয় রিভার্স অর্ডার। এটাকে বলা হয় রিভার্স অর্ডার। এবার যদি আমাকে ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি এর সামেশন বের করতে বলেছে, তাহলে দেখো কিভাবে করব। এটা ভেক্টর এ, এটা ওয়ান সাইড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল and other side of the triangle in the same order। then দেখো কি আছে স্টেটমেন্টটা, if two vectors a and b can be represented at two sides of a triangle taken in same order
then the third enclosing side of the triangle, then the third enclosing, এটা হলো তোমার third side of the triangle, taken in reverse order, দেখো taken in reverse order। এটা কি আমি ঠিক করেছি বলো তো? তাহলে এটা সেম অর্ডার আছে। হ্যাঁ, এটা সেম অর্ডারে আছে। কি করে বুঝলি বলো তো একটু? কেন স্যার, মানে হেডটা টেলটা পুরো আলাদা আলাদা মানে জায়গায় ম্যাচ করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এটা এখানে না হয় তোমার কথাই হবে। দেখো এটা তোমার অ্যারোটা এইদিকে হবে। রিভার্স অর্ডার মানে হেড থেকে হেড ম্যাচ করবে। তেমনিভাবে দেখো এখানে হেড থেকে হেড ম্যাচ করছে, টেল থেকে টেল ম্যাচ করছে। এটা হলো আমাদের রিভার্স অর্ডার, ঠিক আছে? তো সাপোজ এই যে ভেক্টরটা আছে, এই ভেক্টরটা হলো আমাদের ভেক্টর এ। ওহো, এই ভেক্টর হয়েছে আমাদের ভেক্টর এ, আর এটা হচ্ছে আমাদের ভেক্টর বি। এটা একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, তাহলে ট্রায়াঙ্গেলের নাম দিই একটা। এটা হলো এ বি সি, আর আমি কি করলাম, এই লাইনটাকে একটু এক্সটেন্ড করলাম, আর এখান থেকে এই পয়েন্ট থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করলাম। তাহলে পারপেন্ডিকুলার যখন ড্র করেছি, তাহলে আমি এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা পাবো সেটা হচ্ছে তোমাদের 90 ডিগ্রি। এবার বলো, এই যে ভেক্টর আছে ভেক্টর এ অ্যান্ড ভেক্টর বি এর তোমার যে অ্যাঙ্গেলটা হবে, অ্যাঙ্গেল কোনটা হবে বলো তো একটু? এটা হবে কি? আগে ক্লাসে পড়িয়েছি এটা। হ্যালো, আরে হ্যাঁ না বল ভাই। হ্যাঁ, ওটাই হবে। হ্যাঁ, এটাই হবে। কারো মনে এই প্রশ্নটা থাকছে না তো যে দাদা এই অ্যাঙ্গেলটা কেন হয়নি থিটা? না দাদা। হ্যাঁ, দেখো তাহলে এই যে থিটা অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি এর মাঝের অ্যাঙ্গেল হলো, ঠিক আছে? এবার দেখো, এখন আমি বললাম যে কোনো দুটো ভেক্টরকে যখন সেম অর্ডারে নেব, তাহলে ওই যে এনক্লোজিং সাইডটা থাকবে সেটাই হবে আমাদের রিজাল্টেন্ট ভেক্টর। তাহলে আমি এটাকে আর দিয়ে ডিনোট করলাম, ভেক্টর আর। সবসময় মনে রাখবে, মানে ফিজিক্সে একটা নিয়ম চলে নাকি, যে যখন রিজাল্টেন্ট ভেক্টর থাকবে বা যখন তোর মানে অ্যাডিশন ভেক্টরের যে রিজাল্টেন্ট থাকবে তাকে সবসময় আর দিয়ে ডিনোট করা হয়, এটা মনে রাখবে। দেখো এবার যখন এই যে তোমার রিজাল্টেন্ট ভেক্টর আছে তার কোনো একটা ডাইরেকশানও হবে। এখন আমি ধরলাম যে এই যে রিজাল্টেন্ট ভেক্টর আছে তার হরিজন্টাল সাথে আলফা অ্যাঙ্গেলে আছে, মানে তোমার একটা ভেক্টরের, যেমন আমরা কোনো একটা ভেক্টর পড়ি, তাহলে আমি সেদিন বলেছিলাম না নর্থ অফ সাউথ, সাউথ অফ ওয়েস্ট, ইস্ট অফ নর্থ, এভাবে বলেছিলাম। তাহলে এই যে রিজাল্টেন্ট ভেক্টর আছে তারও একটা কোনো ডাইরেকশান হবে। ডাইরেকশান বলতে তোমার আর ডাইরেকশান যখন আছে তাহলে তার কোনো একটা বেস হবে। যখন আমরা কোনো একটা অ্যাঙ্গেল মাপি, তাহলে কি করি, এটা যদি থিটা হয় তাহলে আমি এটাকে বেস করেছি, মানে বেসভাবে তোমার কনসিডার করেছি, তারপর আমি এখান থেকে অ্যাঙ্গেলটা নিয়েছি যেটা এখানে টাচ করেছে। তাহলে সেমনি এখানে একটা বেস দরকার, তাহলে আমি এখানে কি করলাম, একটা বেস কনসিডার করলাম এবিকে। এটা হলো আমাদের বেস বা হরিজন্টাল মানে তোমার এক্স অ্যাক্সিস, আর ভার্টিক্যাল মানে ওয়াই অ্যাক্সিস। আমি এটা কনসিডার করলাম, ঠিক আছে? এবার দেখো, এবার তোমরা একটু বলো আমাকে যে কি হবে।
আমি সাপোজ ইন ট্রায়াঙ্গেল एशियन 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 ट्रायंगल दिख रहा है एशियन ट्रायंगल কোনটা এটা এই ট্রায়াঙ্গেলটা হলো এশিয়ান 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 ট্রায়াঙ্গেল এশিয়ান ট্রায়াঙ্গেলে একবার বলো এবার আমাকে যদি আমি পিথাগোরাস থিওরেম এখানে ইউজ করি তাহলে কি হবে AC square is equals to AN square plus AC square plus এটা n স্কয়ার হবে AC square is equals to AN square plus CN square ঠিক আছে এবার দেখো AC স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু আচ্ছা দেখো তো আমরা কি an কে AB প্লাস BN লিখতে পারি আমরা an কে AB প্লাস BN কি লিখতে পারি অবশ্যই লিখতে পারি হ্যাঁ দাদা AB প্লাস BN তার হোল স্কোয়ার প্লাস CN এর হোল স্কোয়ার এবার দেখো AC স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু AB স্কোয়ার প্লাস BN স্কোয়ার প্লাস 2AB BN প্লাস CN স্কোয়ার আমি কি এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে এটাকে এইভাবে কি লিখতে পারি বলো তো আরে বাবা a প্লাস b হোল স্কয়ার হ্যাঁ লিখতে পারি অবশ্যই লিখতে পারি এটাকে আমি ইকুয়েশন 1 দিলাম এবার দেখো এবার অন্য ট্রায়াঙ্গেলে দেখো BCN এই ট্রায়াঙ্গেলে বলো কি হবে BCN দেখতে পাচ্ছ BCN ট্রায়াঙ্গেল BCN ট্রায়াঙ্গেলে বলো cos থিটার ভ্যালু কত হবে কেউ একজন বলো আমাকে যে cos থিটার ভ্যালুটা আমি কি লিখব BCN ট্রায়াঙ্গেলে हेलो कुछ बोल भाई cos থিটা আমি কত লিখব জি আমাকে যদি cos থিটা লিখতে বলে তাহলে আমি কি লিখব BCN ট্রায়াঙ্গেলে হ্যাঁ বলো বলো BN by BC আর যদি sin থিটা বলে CN by BC কি করে এটা জানো তো একটা cos থিটা ভুল বাই অতিভুজ একটা লম্বা বাই অতিভুজ হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখানে বেস যখন দেখো অ্যাঙ্গেলটা তোমার যখন বেসের সাথে আছে তাহলে বিএনটা কি হবে বেস হবে আর তোমার হাইপোটেনাসটা কি হবে বিসি আর তোমার যে পারপেন্ডিকুলারটা কি হবে সিএন তো cos থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে বিএন বাই বিসি আর sin থিটা কি হয়ে যাবে সিএন বাই বিসি BCN ট্রায়াঙ্গেলে আমরা যদি cos থিটা লিখি তাহলে কি হবে BN বাই BC সো আমরা কি লিখতে পারি BN ইজ ইকুয়াল টু BC cos থিটা আর সেমনি হিসাবে মানে সিমিলারলি আমরা কি sin থিটাকে CN বাই BC লিখতে পারি আর তোমার CN কে যদি আমি BC sin থিটা লিখি তাহলে কি এটা ভুল হবে আমি কি এটা ভুল লিখলাম এটাকে আমি নাম দিলাম ইকুয়েশন 2 এন্ড ইকুয়েশন 3 এবার আমি ইকুয়েশন 2 আর 3 এর ভ্যালুটা ইকুয়েশন 1 এ পুট করব ইকুয়েশন 1 কি ছিল
put the value of equation 2 and equation 3 in equation 1. equation 1 কি ছিল? ac square is equals to ab square plus bn square plus 2ab into bn 2ab into bn plus cn square প্লাস cn স্কোয়ার। এবার যদি আমি এভাবে করি, এটা ab স্কোয়ারই থাক প্লাস bn এর ভ্যালু এখন কি দেখলাম আমরা? bc cos থিটা। তাহলে আমরা bc cos থিটাকে পুট করি bn এর জায়গায়। bc cos থিটা প্লাস 2 ab 2ab into bc cos theta plus cn স্কয়ার। না সরি, আমি cn এর জায়গায় কি করছি? ভ্যালুটা পুট করে দিচ্ছি। তাহলে cn কি কত হবে? bc sin theta। তার হোল স্কয়ার হয়ে যাবে। এই এক্সপ্রেশনটা কিভাবে এসেছে সবাই বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ দাদা। এবার দেখো, टू ए बी बी सी कॉस थीटा प्लस बी सी स्क्वायर সাইন স্কোয়ার থিটা। আমি কিছু করিনি, শুধু এই ব্র্যাকেটটাকে খুলেছি প্লাস আমি এই ব্র্যাকেটটাকে খুলেছি। এসি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু, এবার আমাকে একটু জিনিস বলো তোমরা, যে তোমরা কি এই ফর্মুলাটা জানো? আচ্ছা দেখো, আমি যদি এই এক্সপ্রেশন থেকে প্লাস এই এক্সপ্রেশন থেকে আমি যদি বিসি স্কোয়ার কমন নিই, বিসি স্কোয়ার যদি আমি কমন নিই, তাহলে কি আমি এইটা লিখতে পারবো? বলো তো আমাকে। সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা, বলো তো এটা বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ দাদা। দাদা এটা হ্যাঁ দাদা। হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কস থিটা। এই যে সাইন স্কোয়ার এটা 1 হয়ে যাবে। 1 হয়ে যাবে। কি করে হবে? এটা একটা ত্রিগোণোমেট্রিক ফর্মুলা আছে, তোমরা এটা নিজের ক্যালকুলেটরেও চেক করতে পারো। যদি আমি একটা কনস্ট্যান্ট থিটার ভ্যালু নিই আর ওটাকে যদি আমি এই ফর্মুলায় পুট করি, তাহলে আমি এক্সপ্রেশনটা কী পাবো? 1 পাবো। एक्सप्रेशन 1 पाबो আমরা। अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC cos थीटा। এবার আমাকে একটা জিনিস বলো, এই যে ভেক্টর আর আছে তার ম্যাগনিটিউড কত হবে? আর ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত হবে? সিম্পলি আমরা আর ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা মড আর, और আমি কি শুধু আর লিখতে পারি? অবশ্যই লিখতে পারি এটা আমি। সিমিলারলি আমি এসি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডটা কি হবে? আর হবে, তার স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু এবি ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড কত দেওয়া আছে? এ হবে, সিম্পলি এ স্কোয়ার প্লাস বিসির ম্যাগনিটিউড কত হবে? বি স্কোয়ার প্লাস হ্যাঁ 2ab cos থিটা। এটাকে যদি আমি আরও সিম্পলিফাই করি, তাহলে আমি কি এই এক্সপ্রেশনটা লিখতে পারি বলো তো? এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos থিটা। বলো ঠিক আছে এটা? দাঁড়াও এক সেকেন্ড।
আমি একটা ওভার রুটও নিতে হবে এখানে। হ্যাঁ স্কোয়ারটা নিয়ে দেওয়ার তো একটা রুট তারাটা। এটা হলো আমাদের ভেক্টর এডিশনের ফর্মুলা। আর এই যে আর ভেক্টরটা আছে সেটা কি আছে, ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর আর। তাহলে বলো আমাকে, আমি তো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড পেয়ে গেছি, তাহলে কি শুধু ম্যাগনিটিউড পেলেই হয়ে যাবে ভেক্টর, না আমাকে ডাইরেকশনও বের করতে হবে? ডাইরেকশন দরকার। হ্যাঁ ডাইরেকশন দরকার। তাহলে আমি কীভাবে বের করব দেখো, আমি কি করব এবার, আমি ট্রাইঙ্গেল এসিএনে আবার একটা কোয়ান্টিটি নেব, সেটা আমাকে বলবে যে কত হবে। ফর ডাইরেকশন অফ দ্য resultant vector, for direction of the resultant vector VC in triangle ACN, আমরা ACN ট্রায়াঙ্গেলে দেখব যে tan আলফা কত। এখন বললাম তো বাবা যে এই যে রিজাল্টেন্ট ভেক্টর আছে তার ডাইরেকশনটা আমি আলফা দিয়ে ডিনোট করব। তাহলে tan আলফা কত হবে একটু বলো তো, কেউ একজন বলো আমাকে। তাহলে cn বাই n। cn বাই n, পারপেন্ডিকুলার বাই বেস, পারপেন্ডিকুলার বাই বেস। দেখো cn বাই n tan আলফা। এখন আমরা cn এর ভ্যালু কি বের করলাম, বিসি সাইন থিটা। বিসি সাইন থিটাকে পুট করি এখানে, cn ইজ ইকুয়ালস টু বিসি সাইন থিটা আপন an কে কি আমরা লিখতে পারি, এখন তো বললাম ab প্লাস bn, an ইজ ইকুয়ালস টু ab প্লাস bn, an ইজ ইকুয়ালস টু ab প্লাস bn, tan alpha is equals to bc sin theta upon ab প্লাস, এবার bn এর ভ্যালু কত পেয়েছিলাম আমরা, bc cos theta, সেটা এখানে আমরা পুট করলাম। এবার দেখো tan theta সরি tan alpha is equals to bc কত আছে, এই যে লেন্থ তোমার bc আছে তার ম্যাগনিটিউড কত আছে, ভেক্টর b এর ম্যাগনিটিউড মানে b, সেটা কত হয়ে যাবে b sin theta আপন ab যে লেন্থ আছে তার ম্যাগনিটিউড কত হবে, অনলি a। এবার তোমরা এই যে ভেক্টর a আর এই পয়েন্ট a সাথে কনফিউশন ক্রিয়েট করে নাও না, ঠিক আছে? এই দুটো জিনিসটা আলাদা। ab লেন্থের ম্যাগনিটিউড কত হবে, a প্লাস bcর কত হবে, অনলি b cos থিটা। তাহলে আমি ডাইরেকশনটা কি পাবো, ডাইরেকশনটা কত হবে আমার, আলফা ইজ ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স b sin theta upon a plus b cos theta। এটা হবে আমার ডাইরেকশন রিজাল্টেন্ট ভেক্টরের। এটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? ये पार्ट सबको समझ में आया ना? हेलो, है सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोग को? लैंग्वेज में दिक्कत होगा तो बताना। अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग एक तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन तो मिल गया पर इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे।
দেখো একটা কোশ্চেন নিই আমরা। সাপোজ let vector a is equals to 10 Newton and vector b is equals to 10 Newton and the angle between the vector is theta is equals to 60 degree। দুটো ভেক্টর আছে a আর b আর তার মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা আছে 60 ডিগ্রি, তাহলে আমাকে বের করতে হবে ভেক্টর a প্লাস ভেক্টর b কত হবে। একবার তোমরা ট্রাই করো, তারপর আমি বলছি কি যে কীভাবে হবে। ট্রাই করো তোমরা, আমি অপশান দিয়ে দিচ্ছি, যার যার কী কী অপশান একটা ম্যাচ করছে সেটা আমাকে বলবে। 10√3 30 ডিগ্রি উইথ হরিজন্টাল, দু নম্বর পয়েন্ট হলো 10√3 60 ডিগ্রি উইথ horizontal, with horizontal and 10√3 60 degree with horizontal। কোনটা ঠিক হবে তোমরা বলো আমাকে। ট্রাই করো একবার, ভুল হলে কোনো অসুবিধা নেই, ট্রাই করো। ট্রাই না করলে শিখতে পারবে না, ট্রাই করো অ্যাটলিস্ট। আর হয়ে গেলে প্লিজ একটু রেসপন্স করো। ফর্মুলা দেওয়া আছে, দেখতে পারো। হয়েছে? হ্যালো, হলে বলবে, ঠিক আছে? দুয়েরটা হবে। দুয়েরটা হবে, একজন বলছে দুয়েরটা হবে। আর
ট্রাই করছো তোমরা? হ্যাঁ দাদা করছি। হ্যাঁ ট্রাই করো। নালে দেখো আমি করছি এটা। দেখো আমাদেরকে দুটো ভেক্টর দিয়ে দিয়েছে, ভেক্টর এ আর দুটো ভেক্টর আছে অ্যান্ড ভেক্টর বি। এই দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত বলেছে? 60 ডিগ্রি। দেখো এটা ভেক্টর এ আর এটা ভেক্টর বি, অ্যাঙ্গেলটা কত বলে দিয়েছে? 60 ডিগ্রি। থিটা ইজ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি। এবার আমাকে রেজাল্টেন্টটা বের করতে বলেছে, আর এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাবে? আলফা। আমাকে এই ভেক্টরটা বের করতে বলেছে, তার তার ম্যাগনিটিউড আর আলফা কত হবে। দেখো কিভাবে বের করব। আমরা ফর্মুলা জানি, সাপোজ এটা ভেক্টর এ আর এটা ভেক্টর বি। আমরা এখন দেখলাম রেজাল্টেন্টের ফর্মুলাটা কি আছে, আন্ডার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos থিটা। ঠিক আছে, ভ্যালু পুট করো এবার। কত কত ভ্যালু আছে? 10 নিউটন প্লাস 10 নিউটন প্লাস 2 ইন্টু 10 ইন্টু 10 ইন্টু cos থিটা। cos থিটা ভ্যালু কত আছে? থিটা ইজ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি। 60 ডিগ্রি আছে। 60 ডিগ্রি আছে, প্লাস 2 ইন্টু 10 ইন্টু cos 60 ডিগ্রি। এই এক্সপ্রেশনকে সলভ করো, কত আসবে বলো? এই এক্সপ্রেশনকে যদি আমি সলভ করি তাহলে আমরা পাবো 10√3 নিউটন। আমরা অপশানে দুটো অপশান তো দেখছি যে মানে 10√3 ম্যাগনিটিউডকে স্যাটিসফাই করছে, কিন্তু এবার আমাকে শুধু ম্যাগনিটিউডটা না দেখে অ্যাঙ্গেলটাও দেখতে হবে, যে কত অ্যাঙ্গেলে ওটা ইনক্লাইন্ড আছে তোমার হরিজন্টাল সাথে। তার জন্য আমরা কি বের করব? আলফা। আলফা বের করার ফর্মুলাটা কী ছিল? বি সাইন থিটা আপন এ প্লাস বি কস থিটা, তাই না? ভ্যালু পুট করো, 10 সাইন 60 আপন 10 প্লাস 10 cos 60। ভ্যালু কত আসছে বলো একবার? ভ্যালু কত আসছে? আই থিঙ্ক 1/3 আসবে। তাহলে আলফা ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে? tan ইনভার্স 1/√3। tan ইনভার্স 1/√3 কত হয়? 30 ডিগ্রি। তাহলে কোন অপশনটা কারেক্ট হবে আমাদের? অপশন এ। অপশন এটা আমাদের কারেক্ট হবে। বুঝতে পেরেছো এটা কিভাবে সলভ করবো আমরা? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার, যদি এ প্লাস বি আর একটা যদি নিয়ম করা যায়, এ প্লাস বিটাকে যদি আমি হোল স্কোয়ার করে দিই, দিয়ে যদি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab করি, তাহলে এ ইন্টু এ হয় মডিউলাস হবে, মডিউলাস অফ এর আপনি ভ্যালু দিয়ে দিয়েছেন 10 করে বসিয়ে, যদি এ বির ওখানে একটা ডট প্রোডাক্ট করে দিই, দিয়ে ওইভাবে কি বের করলে হবে স্যার? একটু আসতে বলো না, আমি মানে তোমার কথাটা ভালো করে বুঝতে পারছি না, ভালো করে বলো কি বলতে আচ্ছা চাইছো। স্যার, এখানে তো এ প্লাস বি আছে, এ প্লাস বি দিয়ে আমি এ প্লাস বিটাকে হোল স্কোয়ার করে দিলাম, হোল স্কোয়ার করে দিলে তুমি। দিলে আচ্ছা হ্যাঁ, দিয়ে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2a ডট বি আসছে স্যার। এ ডট এবারে যখন আসবে তা
তাহলে এ স্কোয়ারের ভ্যালু আমি বসিয়ে দিলাম 10, হুম আর বি স্কোয়ারের ভ্যালুও বসিয়ে দিলাম 10 স্কোয়ার। এবার 2a ডট বি এখানে আমি ডট প্রোডাক্ট লাগিয়ে দিলাম, আচ্ছা 10 ইন্টু 10 ইন্টু cos 60। হুম এবার তাহলে এটা 100 100 200 250 হচ্ছে স্যার, cos 60 হাফ যেহেতু। আচ্ছা, তাহলে কি তুমি এইবার এ এবার প্লাস বি হোল স্কোয়ারই রাখবে হোল নাকি স্কোয়ার, এবার নাকি এটা স্কোয়ারটা root ওদিক দিয়ে তুলে এদিকে রুট হ্যাঁ চাপিয়ে দিলাম। হ্যাঁ এইভাবে করলে কি হবে স্যার এটা? হ্যাঁ অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে এটা। হুম আর বলো বলো বলো। না স্যার, তাই এটা মনে হলো আমার আজকে ফার্স্ট ডে। আর যদি আমি স্যার অ্যাঙ্গেল বের করাটা, হুম হুম যদি cos থিটা ইকুয়াল টু a ডট হ্যাঁ বি বাই মডিউলাস অফ a ইন্টু মডিউলাস অফ b করে দিলাম, হুম 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 তাহলে তুমি এইভাবে থিটা করলে পাবে, হবে? তাহলে হ্যাঁ তাহলে তুমি থিটা পাবে, আলফা পাবে না। ও কারণ কি, আচ্ছা, আলফার ভ্যালু। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম বুঝলাম। এই আলফাটা বের করার জন্যই আমি এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করছি। না হলে দেখো না তুমি ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি এর যে মাঝের অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা থিটা আছে। আমি এটা আগে ক্লাসে বলেছি যে কিভাবে দুটো ভেক্টরের অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হয়। তুমি ওই ক্লাসটা একবার দেখতে পারো, ইউটিউবে দেওয়া আছে, সেখান থেকে তুমি বুঝে যাবে যে আচ্ছা স্যার, কীভাবে অ্যাঙ্গেলটা আচ্ছা বের করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হুম, বুঝতে পেরেছো এটা? 30 হ্যাঁ ডিগ্রি কেন স্যার, হয়েছে, হ্যাঁ, 60 ডিগ্রি হয়নি? হুম আমি হুম হুম জানতাম হুম। যে তোমরা এখানে আলফা না বের করে তোমরা এখানে থিটা বের করে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওই জানতাম। ভুলটাই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, নো ঠিক প্রবলেম। আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হুম হুম। এবার আমরা চলে আসবো প্যারালেলোগ্রাম অফ ভেক্টর। এটা কি আমি বলি, দেখো এক সেকেন্ড। প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ভেক্টর এডিশন। আমরা এখন পড়লাম ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশন, যে ট্রায়াঙ্গেলে ভেক্টরটা থাকলে আমি কিভাবে ভেক্টরকে অ্যাড করব। এবার দেখো, স্যার আরেকবার ডিস্টার্ব করছি স্যার, হ্যাঁ বলো বলো বলো, একটুখানি। প্লিজ প্লিজ বলো। স্যার আলফা বের করার জন্য আরো একটা করা যায়। হ্যাঁ বলো। আমরা জানি যে কি ওটার টোটাল সাইড হচ্ছে 180, হ্যাঁ 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 হচ্ছে। তাই তো স্যার? হুম 180, এবার একটা যদি 90, মানে যেটা হরাইজন্টাল আছে ওটা 90, আর একটা আপনি বলে দিলেন 60, তাহলে 150 আর 30 পড়ে থাকছে স্যার। এইভাবেও তো করা যায়। এটা 90, না, যদি ও আচ্ছা পুরোটা যদি স্যার 180 হয়। পুরোটা 180, এটাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বলো। পুরোটা পুরোটা যদি 180 হয়, হ্যাঁ তাহলে এর যদি অ্যাডজাসেন্ট সাইড একটা 60 বলে দিয়েছেন। 60 আমি এটা বলেছি, এটা যদি 60 হয় দেন এটা কত হবে, 120 হবে। 120 হবে স্যার। এক সেকেন্ড আমি এটা ভালো হ্যাঁ, করে টেস্ট করে 120। দেখি। দেখো এটা কত হয়ে যাবে, 120, তাই না? হুম হুম। হ্যাঁ এবার স্যার। আমাকে যদি এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে বলেছে, আমি এই অ্যাঙ্গেলটা জানি 120 আছে, তাহলে আমাকে এই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে, তাহলে তো আমি হ্যাঁ বের হ্যাঁ, করতে পারবো না এটা। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম ঠিক আছে। তাই এই অ্যাঙ্গেলটা বের করার জন্যই আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি, এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করি আমরা। আর দেখো না, যদি এখানে 90 ডিগ্রি থাকতো, যদি দুটো ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি আছে, তাহলে রেজাল্টেন্টটা কী হতো? সাপোজ এটা হয়ে যেত। দাঁড়াও আমি ফ্রেশ করে করি, ভালো করে বুঝিয়ে দিই তোমাকে। তোমার কনফিউশন কোথায় হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি। এটা একটা ভেক্টর এ, এটা একটা ভেক্টর বি, এই ভেক্টরটা কত হবে, রেজাল্টেন্ট হবে। যদি মাঝের অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি থাকে, এটা ভেক্টর এ আর এটা ভেক্টর বি, তাহলে আমি এখন বলতে পারবো যে আর যে ভেক্টর আছে তার ম্যাগনিটিউডটা কত হবে, √a² প্লাস বি স্কোয়ার। এই কেসটা আমি এখন ডিসকাস করবো একটু পরে, ধৈর্য রাখো একটু, আমি এটা ডিসকাস করব। আর তোমার এই যে মাঝের অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাবে, মাঝের অ্যাঙ্গেলটা আলফা, এটা কত হয়ে যাবে, tan আলফা ইজ ইকুয়ালস টু তোমার ভেক্টর বি বাই ভেক্টর এ। নর্মাল tan আলফা তোমরা বের করতে পারো এইভাবে, কিন্তু এখানে যেহেতু তোমার যে অ্যাঙ্গেলটা আছে
সেটা 60 ডিগ্রি বলে দিয়েছে, তাই আমাদেরকে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হচ্ছে। আমি আগে আরও কেস ডিসকাস করব, তখন তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন আমরা আচ্ছা পড়বো স্যার, ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন আমরা পড়বো প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ভেক্টর এডিশন। এটাতে কি আছে দেখো, এটা কিছুই না, আমরা যে এখন ভেক্টর তোমার ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশন পড়ে এলাম, তারই একটা বলতে পারো টাইপ আছে। কিভাবে দেখো, এই স্টেটমেন্টটা আগে রিড করো যে কী লেখা আছে। অ্যাকর্ডিং টু প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ভেক্টর এডিশন, if two vectors can be represented as two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram containing these sides will give the resultant। মানে কি হচ্ছে দেখো, আচ্ছা তোমরা প্যারালেলোগ্রাম বুঝো তো, যে দুটোই মানে অপোজিট যে তোমার সাইড আছে সেটা ইকুয়াল হবে, প্যারালেলোগ্রাম হ্যাঁ দাদা, it is equal to this and this equal to this, এটাকে প্যারালেলোগ্রাম বলা হয়। আর এই যে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে এখানে, অ্যাডজাসেন্ট সাইড। অ্যাডজাসেন্ট সাইড বলতে মানে তোমার দেখো, অ্যাডজাসেন্ট সাইড বলতে তোমার যখন একটা পয়েন্ট থেকেই দুটো সাইড যাবে, ওটাকে বলা হয় অ্যাডজাসেন্ট সাইডস। স্টেটমেন্টটা কি আছে দেখো, according to parallelogram law of vector addition, if two vectors can be represented as two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram containing these sides will give the resultant। মানেটা কি হচ্ছে দেখো, আমি যদি দুটো ভেক্টর নিলাম, দেখো আমি যদি দুটো ভেক্টর নিলাম, ভেক্টর এ ও সরি ওহো ভেক্টর এ, আর এটা হলো ভেক্টর বি, এটা হলো ভেক্টর বি। আমাকে যদি এই দুটো ভেক্টরকে প্যারালেলোগ্রাম ল অফ ভেক্টর এডিশন থেকে অ্যাড করতে বলে, তখন কি করব আমরা প্যারালেলোগ্রাম ড্র করব। আমরা সাপোজ একটা ভেক্টর নিলাম, ভেক্টর এ, আমরা ট্রায়াঙ্গেল লতে কী করছিলাম, হেড থেকে টেল ম্যাচ করছিলাম, তারপর তোমার হেড থেকে হেড যে লাইনটা ছিল সেটা আমাদের রেজাল্টেন্ট ছিল, ঠিক আছে। এখানে কি হবে, আমরা এডিশন বের করার জন্য কি করব, একটা ভেক্টর নিব, ভেক্টর এ, এখানে টেল থেকেই ভেক্টর বিটা নেব, এটা ভেক্টর এ। ওহো হ্যান্ডরাইটিংটা একদম বাজে হয়ে যাচ্ছে এটাতে। এটা হলো ভেক্টর এ। এখানে আমরা কি করলাম, আমরা টেল থেকেই দুটো ভেক্টরের তোমার মানে দুটো ভেক্টর ড্র করলাম। এবার আমি একটা ল পড়িয়েছিলাম তোমাদেরকে, ইম্পর্টেন্ট নোটে বলেছিলাম যে আমি কোনো দুটো ভেক্টরকে স্পেসে শিফট করতে পারি, তাই না? হ্যাঁ, আমি সাপোজ এখানে ভেক্টর এ কে স্পেসে শিফট করলাম, ম্যাগনিটিউড সেম থাকবে। আমি আবার কি করলাম, ভেক্টর বি কে স্পেসে শিফট করলাম প্যারালালি এইদিকে। এবার এই অ্যাডজেসেন্ট সাইড থেকে দুটো সাইডকে কন্টেন করে যে ডায়াগোনালটা যাবে সেটাই হবে আমাদের রেজাল্টেন্ট, আর কিছু না। এবার বলবে যে দাদা তাহলে কি এর যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা কি আলাদা হবে, নাকি আমরা যে ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশনে পড়লাম সেটাই হবে? বলে দিই, এটাও একটা ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশনেরই পার্ট। আমি কি করলাম, আমি এই ভেক্টরকে, এই যে বি ভেক্টর ছিল তাকে এখানে প্যারালালি শিফট করেছি। তাহলে তুমি দেখো, আমি যদি বি ভেক্টরকে শিফট করি এখানে, তাহলে কি শুধু এই পোর্শনটা দেখো, এটা কি আমার ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশনকে স্যাটিসফাই করছে? হ্যাঁ দেখো, ট্রায়াঙ্গেল ল অফ ভেক্টর এডিশনকেই স্যাটিসফাই করবে। দেখো এটা শুধু শিফট করে একটা নতুন প্রপার্টি বের হয়েছে, বাস, আর কিছু না, ওটাই আছে। এটা তার এক্সপ্রেশনটাও সেম থাকবে, আর কিছু চেঞ্জ হবে না, বাস এটা শুধু নতুন একটা নাম বের করে
লো বের করে দিয়েছে। এটাকে লিখবো কি করে? সাপোজ এটা ভেক্টর এ আর এটা ভেক্টর বি, আমি এটাকে প্যারালালি শিফট করলাম স্পেসে, বি ভেক্টরকেও প্যারালালি আমি শিফট করলাম স্পেসে। তাহলে আমি যে ডায়াগোনালটা পাবো সেটা হবে আমাদের রেজাল্টেন্ট। এটা সাপোজ ভেক্টর এ, এটা সাপোজ ভেক্টর বি, তাহলে এটা হবে আমাদের রেজাল্টেন্ট ভেক্টর, আর কিচ্ছু না। আমাদের এক্সপ্রেশনটাও সেম থাকবে। আর আরেকটা বলে দিই, এখানে তোমার যে ডাইরেকশনটা থাকবে আলফা সেটাও একই হবে, প্লাস যে দুটো ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা ছিল সেটাও সেম হবে, কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না, ওটাই থেকে যাবে পুরো। তাহলে আমি এখানেও সেম এক্সপ্রেশন লিখতে পারি যে ভেক্টর আর এর ম্যাগনিটিউড কত হবে, আন্ডার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos থিটা, আর যে আলফা থাকবে মানে রেজাল্টেন্ট ভেক্টরের ডাইরেকশন সেটা কি হবে তোমার বি সাইন থিটা अपॉन এ প্লাস বি cos থিটা, আর কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না। আর কিচ্ছু চেঞ্জ হবে না, এটাই থেকে যাবে তোমাদের। বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, এবার আমরা হ্যাঁ এর স্যার। এর ওপরে ডিফারেন্ট কেসেস স্টাডি করব, যে এই যে থিটার ভ্যালুটা এখন যে বললো যে থিটার ভ্যালুটা আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে ওটা মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হবে, মিনিমাম ভ্যালু কত হবে, বা একটা জেনারেল এক্সপ্রেশন থাকবে, সেটা আমরা কি কি পেতে পারি। কেস ওয়ানে আমরা দেখব যখন দুটো মাঝে তোমার দুটো ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে 0 ডিগ্রি, মানে থিটা ইজ ইকুয়ালস টু 0 ডিগ্রি, তখন আমি কি মানে এক্সপ্রেশনগুলো পাবো। দেখো আমরা কি জানি, আর ইজ ইকুয়ালস টু আন্ডার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos থিটা। আচ্ছা একটা কথা বলো আমাকে, থিটার মানে cos থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হয় আর মিনিমাম ভ্যালু কত হয়? हेलो, हेलो, अरे कुछ बोल भाई। আমি বললাম থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে cos থিটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হয় আর মিনিমাম ভ্যালু কত হয়? দাদা 0 থেকে 90 ডিগ্রি। আমি cos থিটা বললাম, cos থিটাকে মানে থিটাকে যখন আমি cos এক্সপ্রেশনে পুট করব তখন আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি পাবো আর মিনিমাম ভ্যালু কি পাবো? স্যার -1 1। বলো বলো, ঠিক কি বলছো বলো। cos থিটার যে গ্রাফ -1 থেকে 1। হ্যাঁ, cos থিটার যে গ্রাফ হয় সেটা -1 থেকে তোমার 1 থেকে 1 এ থাকে, মানে -1 এ থাকে। তাহলে cos থিটার যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে 1 আর তোমার যে মিনিমাম ভ্যালু হবে সেটা হবে -1। আচ্ছা -1 আমরা থিটার কোন ভ্যালু রাখলে পাই বলো তো? তো 180। হ্যাঁ 180, ভেরি গুড, সাবাস। যখন থিটা ইজ ইকুয়ালস টু 90 হবে তখন আমরা কি পাবো? পজিটিভ 1ই পাবো তো? হ্যাঁ দাদা। 0 कहाँ ध्यान है भाई? दादा अरे हाँ ना कुछ बोल भाई। আর যদি আমি 0 পুট করি তাহলে কি হবে?
कुछ बोल भाई, मैंने तो मजा one। नहीं आ रहा है। 1 স্যার 1 cos 0 1 আর যদি আমি 180 পুট করি কত হবে? -1 -1। -1 সাবাস, এটাই এটাই আমি বোঝাতে চাইছিলাম। দেখো এখানে যখন আমি আরকে আরও লিখবো, দেখো আমাকে বলেছি এখানে কেস 1-এ 0 ডিগ্রিতে বের করতে হবে, তাহলে আমি কস থিটার ভ্যালুটা 0 ডিগ্রি পুট করব। তাহলে আমি এক্সপ্রেশনটা কী পাবো? a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab। কস কস 0 ডিগ্রি কত হয়? 1। আর ইজ ইকুয়ালস টু আন্ডার রুট, এটা কিসের এক্সপ্রেশন? a প্লাস বি হোল স্কোয়ারের এক্সপ্রেশন এটা। এটাকে তাহলে আমি লিখতে পারি a প্লাস বি হ্যাঁ লিখতে পারি। দেখো আর এই যে রেজাল্টেন্টটা পেলাম আমরা, সেটা রেজাল্টেন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটাই হবে যখন দুটো ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা 0 ডিগ্রি থাকবে, তখন তুমি বলতে পারো যে রেজাল্টেন্ট হবে সেটা আমরা ম্যাক্সিমাম পাবো। এবার শুধু ম্যাগনিটিউড বের করলে তো হবে না, আমাদেরকে ডাইরেকশনটাও বের করতে হবে। তাহলে আলফা কি হবে? tan ইনভার্স b sin থিটা अपॉन a প্লাস b cos থিটা, তাই তো? a প্লাস b cos থিটা, ঠিক আছে। এবার আমাকে বলো sin 0 কত হয়, sin 90 কত হয়, sin 180 কত হয়? sin 0 কত হয়? দাদা একটু কল করো একটু। হ্যালো, আচ্ছা sin 0 0 sin 90 হচ্ছে 1 হ্যাঁ, আবার sin 180 হচ্ছে বলো হ্যাঁ, sin 180 0 স্যার 0 sin 180 0। তাহলে আমরা দেখো সুরজিৎ, তাহলে দেখো আমরা সাইনের যে ভ্যালুটা আছে 0 থেকে 1 এর মধ্যে পাচ্ছি। এবার আমরা যখন আমরা কেসটা নিচ্ছি 0 ডিগ্রির জন্য, তাহলে আমরা এখানে থিটার জায়গায় 0 ডিগ্রি পুট করব। তাহলে কি হয়ে যাবে? tan ইনভার্স b sin 0 अपॉन a प्लस b cos 0। सॉरी माफ़ करना मेरे को। b sin 0 अपॉन a प्लस b cos 0 কত আসবে? এক্সপ্রেশনটা কত হবে? tan ইনভার্স বলো স্যার 0ই হবে। ইনফাইনাইট স্যার। ইনফাইনাইট চলে যাবে? স্যার 0 বাই সামথিং মানে 0 স্যার, সরি স্যার 0 বাই সামথিং মানে 0। তাহলে আলফা কত হয়ে যাবে? 0 ডিগ্রি। বুঝা গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে চলো। নেক্সট কেসে কি হবে? যখন আমরা দুটো ভেক্টরের মাঝে অ্যাঙ্গেলটা কত নেব? 180 ডিগ্রি, তখন কি কেসটা আসবে? দেখো যখন আমি আর বের করব, আর এর এক্সপ্রেশনটা কি হয়? a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos থিটা, তাই তো? এবার যদি আমি থিটার জায়গায় 180 পুট করি, তাহলে কি হবে? a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos 180। a স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস 2ab cos 180 কত হয়? এখন বললাম -1 স্যার, -1 হ্যাঁ -1 হয়। হ্যাঁ এবার দেখো a স্কোয়ার প্লাস
বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কি আমি লিখতে পারি? অবশ্যই লিখতে পারি, কেউ আমাকে কিছু বলবে না। তাহলে দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার। এবার যদি রুটের মধ্যে স্কোয়ার আছে তাহলে আমি একটা বের করে নিতে পারি, এটাই হবে আমাদের রেজাল্টেন্ট। সেকেন্ড কেস আমাদের এটাই, যে 180 নিলে আমাদের ভেক্টরের যে ডাইরেকশানটা আছে সেটা অপোজিট হয়ে যাবে। কেন কি দেখো, যখন এটা ভেক্টর এ আছে সাপোজ, আর এটা ভেক্টর বি আছে, তার মাঝের অ্যাঙ্গেলটা থিটা। এই থিটাকে আমি যদি 180 ডিগ্রি ঘোরাই, 180 ডিগ্রি রোটেট করে দিই, তাহলে কত হবে? এটা অপোজিটে হয়ে যাবে। এটা ভেক্টর এ ছিল, এটা ভেক্টর বি, এটা ভেক্টর বি। যদি আমি থিটাকে ইনক্রিজ করে 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 180 পর্যন্ত নিয়ে এলাম, তাহলে এই ভেক্টরের ডাইরেকশানটা কী হয়ে যাবে? অপোজিট হয়ে যাবে। এর সাপ মানে তোমার, আমি যদি ভেক্টর এ কে বেস কনসিডার করি, তাহলে এই থিটার ভ্যালুটা আমি যদি ইনক্রিজ করতে 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 180 ডিগ্রি নিয়ে চলে আসি, তাহলে ভেক্টর বি এর যে ডাইরেকশানটা থাকবে সেটা ভেক্টর এর যে ডাইরেকশানটা আছে তার অপোজিট হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ। আর দুটো ভেক্টরকে মানে মাইনাস করার তোমার অ্যাকচুয়ালি কোনো ফর্মুলা হয় না। মানে দেখো বলছি আমি, সাপোজ এটা ভেক্টর, সাপোজ একটা আর আছে, আর ভেক্টর ইজ ইকুয়ালস টু ভেক্টর এ মাইনাস ভেক্টর বি। এটার কি কোনো আলাদা ফর্মুলা হবে না? আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, এই ভেক্টর এ ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ও ভেক্টর বি, বলো তো? অ্যাকচুয়ালি অল দ্য ভেক্টর এডিশনস, মানে বলতে পারো যে আমরা সাবট্রাকশন করি, সেটাও একটা ভেক্টর এডিশনই আছে। শুধু যে মানে তোমার নেক্সট ভেক্টর আছে তার শুধু ডাইরেকশানটা অপোজিট হয়ে যায়, আর কিছু হ্যাঁ 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 দাদা। শুধু ডাইরেকশানটা অপোজিট হয়ে যায়, আর কিচ্ছু হয় না। এবার ম্যাগনিটিউডটা আমরা পেয়ে গেছি, আর এই যে ম্যাগনিটিউডটা হবে সেটা আর মিনিমাম হবে। যখনও তোমার যে ম্যাগনিটিউড আছে সেটা তোমার মিনিমাম ভ্যালু পাবো আমরা, যখন কোনো দুটো ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা 180 ডিগ্রি থাকবে, তখন যে আমরা রেজাল্টেন্ট পাবো সেটা খুব মিনিমাম থাকবে, মানে সব থেকে মিনিমাম ভ্যালু ওটাই হবে। ঠিক আছে, এবার দেখো আমরা আলফা বের করব। আলফার ফর্মুলাটা কী ছিল? tan ইনভার্স বি সাইন থিটা अपॉन a প্লাস বি cos থিটা। থিটার ভ্যালুটা আমরা 180 ডিগ্রি পুট করবো। এবার tan ইনভার্স বি 180 अपॉन a প্লাস বি cos 180। tan ইনভার্স, এবার বলো সাইন 180 কত হবে? 0 अपॉन a प्लस बी। আমি কি এটা ঠিক লিখেছি বলো তো? হ্যালো দাদা কসটা তো মাইনাস। সাবাস সাবাস, আমি এটাই চাই। এই রেসপন্সটা দিলে তো আমি বুঝতে পারবো যে যে তোমরা ক্লাসে আছো না খাবার খাচ্ছ তোমরা, সেটা তো বুঝতে পারবো না। দেখো এবার 0 अपॉन a মাইনাস বি হয়ে যাবে। এটার ভ্যালু কত হবে বলো তো? আলফা ভ্যালু কত হবে? 0 হবে না 180 হবে? জিরোই হবে স্যার। 0 হবে শুধু স্যার 0 tan হবে? ইনভার্স, হ্যাঁ বলো বলো। স্যার tan ইনভার্স 0 মানেই তো স্যার 0। আচ্ছা দেখো বলছি,
এটা দেখো, এবার 0 হবে না 180 হবে সেটা ডিপেন্ড করছে তোমার দুটো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডের উপরে। যদি যদি সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদেরকে, দেখো আমি যদি এটা এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই, আমি যদি এক্স ডাইরেকশানে 5 মিটার গেলাম, ঠিক আছে, 5 মিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটি থেকে গেলাম, ইয়া সাপোজ এটাই ধরে রাখো যে আমি 5 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট নিলাম, 5 মিটার, আর তারপর আমি 3 মিটার ডিসপ্লেসমেন্ট নিলাম। তাহলে দেখো এখানে আমি যে ডিসপ্লেসমেন্টটা পাবো, সরি, এখানে আমি যে ডিসপ্লেসমেন্টটা পাবো কত পাবো, 5 - 3, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে কত হয়ে যাবে এটা, 2 কোন দিকে হবে, প্লাস এক্স অ্যাক্সিস দিকে যাচ্ছি আমি, তাই তো? তাহলে আমি যে রেজাল্টেন্টটা পজিটিভ এক্স ডাইরেকশানে পাচ্ছি, তাহলে আমি যে অ্যাঙ্গেলটা পাবো সেটা পাবো 0 ডিগ্রি, ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমি বলতাম যে আমি 5 মিটার এক্স ডাইরেকশানে গেছি, এবার আমি কি করলাম, 8 মিটার গেলাম আমি মাইনাস এক্স ডাইরেকশানে, 8 মিটার, আমি এদিকে গেছি 5 মিটার, এটা হলো আমাদের অরিজিন। তাহলে দেখো আমি এই যে 3 মিটারটা পাচ্ছি, এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি, আমি ডিসপ্লেসমেন্ট পাচ্ছি -3 মিটার, এটা আমি দেখো এই ডাইরেকশানে পাচ্ছি। তাহলে এখানে দুটো তোমার ভেক্টরের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাবে, সরি, এখানে আমি তোমার যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর থাকবে তার ডাইরেকশান কী হবে, -x ডাইরেকশানে হবে, সেই জন্য আমি থিটাটা अल्फाटा पाबो 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो मेज़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स एक्सिस। বুঝতে পেরেছো এটা, না আরও একটু বেশি ডিটেলে বুঝাবো এটা, বলো তো? हेलो हेलो, अरे भाई कुछ बोल, हेलो हेलो, এটা কি বুঝতে পেরেছি সবাই? বল বল, নাহলে আমি একবার আরও বলে দেবো ভালো করে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলাম, কিন্তু যখন ট্যান ইনভার্সের ভিতরে যখন 0 থাকবে সেটা তখন স্যার 180 দিকে তখন কি হবে, তখন সেটা b - a হয়ে যাবে স্যার। না না, আমি বলছি এখানে আমি যে ট্যান থিটা, ট্যান আলফাটা আমি যদি 0 পাচ্ছি, তাহলে আলফাটা আমার 0 হতে পারে, 180 হতে পারে। কেন কি তুমি ক্যালকুলেটরে যদি চেক করো sin 0 0ই আসবে, কিন্তু সেটা কি সবসময় হয়? sin 0 তোমার সাইন থিটা যদি থাকে 0, তাহলে আমি থিটার ভ্যালুটা 180ও পাই। তাহলে সেম কেসটা তোমার তাহলে আর সেম কেসটা তোমার টেন থিটার মধ্যেও হয়, এটা মানে লাইনের সঙ্গে হচ্ছে স্যার, বুঝলাম। টেন থিটার সাথেও তোমার সেম কেসটাই হচ্ছে। তুমি ক্যালকুলেটর ভ্যালু পাবো না, কিন্তু যখন তুমি পাই 2 পাই 3 পাই 4 পাই চেক করবে এইভাবে, তাহলে তুমি পাবে যে মানে যখন তুমি গ্রাফ প্লট করবে তো তখন তুমি মানে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে ডিফারেন্ট ভ্যালু পাবে। তাহলে এই যে তোমার 0 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি, 270 ডিগ্রি, 360 ডিগ্রি, এসব মানে রিপিট করে ভ্যালুগুলো, ঠিক আছে? তাহলে সবসময় তুমি মানে 0 পাবে সেটা কোনো ঠিক নেই, কিন্তু হ্যাঁ এটা 0 হতে পারে, 180ও হতে পারে, ডিপেন্ড করছে তোমার এ আর বি এর ভ্যালুতে। যদি আমি পজিটিভ এক্স ডাইরেকশানে নিই
ডিসপ্লেসমেন্ট তোমরা বোঝো তো, মিনিমাম ডিস্টেন্স বিটুইন 2 পয়েন্টস। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তাহলে আমি যদি এখানে সাপোজ 3 ইউনিট গেলাম এক্স ডাইরেকশানে, আমি যদি 3 ইউনিট এক্স ডাইরেকশানে 3 ইউনিট গেলাম, আর যদি আমার যে ভেক্টর বি হয় সেটা নেগেটিভ এক্স দিক, মানে নেগেটিভ এক্স দিকে তোমার 2 ইউনিট আছে, মানে 2 মিটার আছে, তাহলে 2 মিটার আমি এই দিকে যাব, কত হয়ে যাবে, 2 মিটার আমি নেগেটিভ এক্স ডাইরেকশানে যাব। নাহলে দাঁড়াও আমি ভালো করে বলছি এটা, দেখো আমি একটু জল খাই তারপর বলছি। দেখো सपोज मेरे को वेक्टर ए दिया हुआ है 5 मीटर। वेक्टर ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और वेक्टर बी दिया हुआ है मेरे को सपोज 3 मीटर, और ये जो वेक्टर ए है उसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और ये जो तुम्हारा वेक्टर बी है इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। आमी मतलब मैं 5 मीटर गया हूँ ईस्ट में, फिर क्या है 3 मीटर में आया वेस्ट में, डिफरेंट कलर यूज करता हूँ इसके लिए, 3 मीटर आया वेस्ट में। तो मेरे को जो रिजल्टेंट मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है, मेरे को जो रिजल्टेंट मिल रहा है देखो ये मिल रहा है, তাই তো এটা পাচ্ছি আমি, এটা এখানে পর্যন্ত, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তাহলে আমি পজিটিভ এক্স ডাইরেকশন থেকে যখন এর যে অ্যাঙ্গেলটা মাপবো কত হবে, 0 ডিগ্রি হবে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আর যদি আমার এখানে দেখো কিন্তু কেসটা কি আছে, এটা বড় আছে বি থেকে, তাই তো? স্যার। हाँ, एक बार जो दिया अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एटा के नीचे हमें ए को मैं ले रहा हूँ 3 मीटर और बी को ले रहा हूँ 5 मीटर। 3 मीटर ईस्ट की तरफ चलो, कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे, तय तो? एक बार बी वेक्टर कितना दिया हुआ, 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर कितना होगा, 1 2 3 4 5, আমরা এখানে পৌঁছাবো 5 মিটার এখানে। তাহলে আমি যে রেজাল্টেন্টটা হবে সেটা কোন ডাইরেকশনে আছে, মাইনাস এক্স ডাইরেকশনে আছে। তাহলে আমার এটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে কত অ্যাঙ্গেল করছে, 180, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু এখন কেসটা দেখো, বি তোমার গ্রেটার দেন এ আছে, তোমার 180 হবে না 0 হবে সেটা তোমার আর ডিপেন্ড করছে এ আর বি এর ম্যাগনিটিউড উপরে, প্লাস ডাইরেকশন তো কিন্তু এখানে স্পেসিফাই করে দেওয়া আছে যে 180 ডিগ্রি আছে বলেই। কিন্তু আর তুমি যদি কনফিউশনে থাকো যে আমার 0 ডিগ্রি ধরবো নাকি আমি 180 ডিগ্রি ধরবো, সেখানে আমাকে দেখতে হবে যে তোমার ম্যাগনিটিউডটা কার বেশি আছে, তার উপরেই ডিপেন্ড করবে। বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার আমরা ডিসকাস করব কেস 3। केस 3 डिस्कस করব। এখানে কি হচ্ছে, আমরা यहाँ पे हम लोग, अरे यार यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे चेक करेंगे कि हम लोग को क्या प्रॉपर्टी शो हो रहा है। आर का वैल्यू क्या था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करो, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। এবার দেখো cos 90 কত হয়,
90 কত হয়? জিরো। জিরো দাদা। 0, হ্যাঁ 0 হয়ে গেলে এটা কত হবে? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার, আর এটা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার। এই কেসটা তোমরা বুঝতে পারছো যে কিভাবে হচ্ছে? কোনো দুটো ভেক্টরের মাঝে অ্যাঙ্গেলটা আছে 90 ডিগ্রি, তাহলে রেজাল্টেন্টটা কি হবে? রেজাল্টেন্টটা কোন হবে? এটা হবে। মাঝের অ্যাঙ্গেলটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে এটা কি পিথাগোরাস সেম, মানে পিথাগোরাস ফর্মুলার সেম এসছে? হ্যাঁ দাদা। আর ইজ ইকুয়ালস টু a স্কয়ার ভেক্টর a আর এটা ভেক্টর b। বলো তো সেম এসছে তো ফর্মুলাটা? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ যদি দাদা। আমাকে এই যে রিজাল্টেন্ট ভেক্টর আছে তার অ্যাঙ্গেল বের করতে বলে, তাহলে আমরা কি করব? আমরা এই ফর্মুলাটাও ইউজ করতে পারি। আমরা এই যে ফর্মুলাটা ছিল আমরা এই ফর্মুলাটাও ইউজ করতে পারি, না হলে আমরা জানি যে tan আলফা কি হবে এখানে? a বাই b হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ a বাই b হবে। বা যদি তুমি ফর্মুলাটা চেক করতে চাও একবার যে এটা ঠিক আছে কি না, সেটা করে নিতে পারো। tan আলফা কত হবে? তোমার এখানে হয়ে যাবে a sin থিটা। নাহলে কাজ করি, যেমন আমরা মেনে চলছিলাম সেটাই মানি, নাহলে বুঝতে অসুবিধা হয়ে যাবে। দেখো এটা a ভেক্টর আর এটা তোমার b ভেক্টর। দেখো তাহলে কি হবে ফর্মুলাটা? b sin থিটা আপন a প্লাস b cos থিটা। থিটা ভ্যালুটা 90 ডিগ্রি পুট করো, sin 90 আপন a প্লাস b cos 90। sin 90 কত হয়? 1, cos 90 কত হয়? 0। তাহলে এটা আর শুধু a বেঁচে থাকবে এখানে, tan আলফা। তাই আলফা ভ্যালুটা কত হয়ে যাবে? tan ইনভার্স b বাই a, তাই না? তাই তো? এখানেও যদি আমি দেখি হ্যাঁ স্যার। tan আলফা হ্যাঁ, যদি বের করি তাহলে কি হবে? b বাই a, তাই তো? বোঝা গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। দাদা। ঠিক আছে। এবার লাস্ট একটা টপিক দেখে নাও, রিজলিউশন অফ ভেক্টরস। যে ভেক্টরকে আমরা মানে কম্পোনেন্টটা কিভাবে বের করব, এটা কিভাবে করি আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো দেখো যদি এটা আমার এক্স অ্যাক্সিস হয় আর এটা মাইনাস এক্স অ্যাক্সিস হয় আর এটা ওয়াই অ্যাক্সিস হয় আর এটা মাইনাস ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, দেন দেখো তাহলে যদি আমি অরিজিন থেকে একটা ভেক্টর নিলাম, অরিজিন থেকে আমি একটা ভেক্টর নিলাম, ভেক্টর আর। সাপোজ একটা আমি ভেক্টর নিলাম, কোনো একটা ভেক্টর আর নিলাম, ঠিক আছে? এবার আমাকে এর কম্পোনেন্টটা বের করতে হবে। এই যে ভেক্টর আর আছে, আরটা তোমার এক্স অ্যাক্সিসের সাথে থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে, ঠিক আছে? আর এখানে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করি। এর নাম দিলাম 0, এর নাম দিলাম b, এর নাম দিলাম আমি a, এর নাম দিলাম আমি c। তাহলে এবার আমাকে বলো যে cos থিটা কত হবে? cos থিটা কত হবে? হ্যালো দাদা এখানে কোন ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে? আমরা স্যার হ্যাঁ, বেস বাই হাইপোটেনাস হবে। এবার কোন অ্যাঙ্গেলটার ক্ষেত্রে স্যার? দেখো
অ্যাঙ্গেলটা যদি আমি থিটা ধরেছি, তাহলে আমি এই থিটাটা হ্যাঁ হ্যাঁ কার হ্যাঁ, সাথে ম্যাচ হচ্ছে? এর সাথে হচ্ছে, তাহলে আমি কোনটা অ্যাঙ্গেলটা দেখবো? এটার এটা সঙ্গে। দেখবো, হুম এটা হুম, দেখবো, তাই তো? স্যার বি বাই আর, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে কত হবে? বি বাই আর, ওবি, ওবি বি আপন বাই ও আর, হ্যাঁ স্যার, ওবি ও আপন ও ওয়ে, এ ওয়ে, তাই তো? ওয়ে, হ্যাঁ তাহলে কি আমি ওবি ইজ ইকুয়ালস টু এও কস থিটা লিখতে পারি? হ্যাঁ দাদা। দেখো এবার ওবি ইজ ইকুয়ালস টু ওএ কে কি আমি আর কস থিটা লিখতে পারি? এবার হ্যাঁ দেখো, দাদা। হ্যাঁ, এবার তোমরা বলবে যে এই যে রেজলিউশনটা আছে সেটা কি? রেজলিউশনের অ্যাকচুয়াল মিনিং হলো তোমাদের কোনো একটা ভেক্টরকে একটা স্পেসিফিক ডাইরেকশানে তোমার মানে কোনো একটা ভেক্টরকে কোনো একটা স্পেসিফিক ডাইরেকশানে কীভাবে আমরা মানে ভ্যালুটা কী পাবো অ্যাকচুয়ালি। যদি আমি এই যে আর ভেক্টর আছে তার উপর একটা টর্চ জ্বালাই বা টর্চ অন করি বা একটা ল্যাম্প জ্বালাই, তাহলে এই যে ল্যাম্প আছে সাপোজ, তাহলে আমি এই ভেক্টর আর এর ছায়াটা কীভাবে দেখতে পারবো? এক্স অ্যাক্সিসে পাবো, তাই তো? আমি যদি এখানে একটা ল্যাম্প অন করি তাহলে কি হবে? এই যে ভেক্টর আর আছে তার যে ছায়াটা আছে আমি এক্স অ্যাক্সিসের ওপরে দেখতে পারবো। তাহলে এই ছায়াটার ভ্যালু কত হবে? এই ভ্যালুটা কত হবে? ওবি। আর ওবির যে মান হবে সেটা হবে তোমাদের আর কস থিটা। এটা হলো অ্যাকচুয়ালি এক্স কম্পোনেন্ট, এটা হলো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এক্স কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর আর। ভেক্টর আর এর কম্পোনেন্ট ইন দ্য ডাইরেকশন অফ এক্স, সেটাকে বলা হয় এক্স কম্পোনেন্ট। এটা কি বুঝতে পেরেছো? দাদা শেষে আরেকবার একটু বলো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো এটা হলো অ্যাকচুয়ালি দাদার কোনো ডেফিনেশন নেই এটার, মানে এটা ভালো হতো যদি একটু মনে হচ্ছে। ডেফিনেশন বলতে নেই এটা, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মেথড যে কিভাবে আমি একটা মানে ভেক্টরকে দুটো কম্পোনেন্টে ব্রেক করতে পারবো মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন কোনো একটা ফোর্সকে, সাপোজ কোনো একটা বক্স আছে তার উপরে ইনক্লাইন্ড হয়ে ফোর্স লাগছে, তাহলে ওই ফোর্সকে আমরা কি করি? দুটো কম্পোনেন্টে ব্রেক করি। একটা হয় তোমাদের হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট প্লাস একটা হয় তোমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। এই কম্পোনেন্টটা বের করলে কি হয়, আমাদেরকে যখন নিউমেরিক্যাল আমরা মানে সলভ করব তখন আমরা মানে একটু ইজি হয় সলভ করতে আর কি। আমি মানে কস থিটা কম্পোনেন্ট না নিয়েও সলভ করতে পারি, কিন্তু আমরা মানে নিউমেরিক্যালকে ইজি করার জন্য ওটাকে দুটো কম্পোনেন্টে ব্রেক করি। ওই কম্পোনেন্টটা কীভাবে ব্রেক করি, কি হয়, সেটারই একটা মেথড আছে শুধু। ওই মেথডটা কীভাবে আমরা সলভ করব ওটাই শিখতে হয়। তো সাপোজ আমাদের একটা ভেক্টর আছে ভেক্টর আর, এর এক্স কম্পোনেন্ট কত হবে? থিটা আছে, তাহলে এর এক্স কম্পোনেন্ট আমরা কি লিখতে পারি? আর কস থিটা। কেন কি যখন আমি এই ট্রায়াঙ্গেলে দেখব, ও বি এ ট্রায়াঙ্গেলে আমি যখন দেখব, তাহলে আমি তোমার ওবির যে ভ্যালুটা পাবো সেটা কত পাবো? আর কস থিটা। মানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি এক্স ডাইরেকশানে কত ফোর্স লাগছে বা কত ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছি সেটা শুধু বের করার জন্য আমরা কম্পোনেন্টটা ইউজ করি। এবার তার শুধু একটা ভ্যালু আমরা কীভাবে বের করি সেটাই শেখা একটু इम्पोर्टेंट আছে, সেটাই আমি বলতে চাই তোমাদেরকে। কেন কি देखो, जब कोई फोर्स सिर्फ इंक्लिनेशन में लग रहा है तो उसका तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो या फिर फोर्स को बैलेंस करना बोलो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है। मतलब मेथड को किस तरह के हम लोग सिंपल कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूज़ करते हैं एक्चुअली में। तो और कंपोनेंट भी कौन सा वेक्टर होता है? तुम्हारा
হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট আর একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। তো ইটস জাস্ট এ মেথড, সো ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন ইট অনলি। তো আমরা যদি এই ট্রায়াঙ্গেলে দেখব, কোন ট্রায়াঙ্গেলে, ওবিএ ট্রায়াঙ্গেলে দেখব, তাহলে cos থিটা আমরা কি পাচ্ছি, cos থিটা আমরা পাচ্ছি ওবি আপন এও। ওবিটা কত হবে, ও এ cos থিটা, ওবি কত হয়ে যাবে আর cos থিটা, আর কিছু না, কম্পোনেন্টটা শুধু এটাই। আর যেহেতু এটা আমাদের এক্স মানে এক্স ডাইরেকশানে আছে, সেই জন্য আমি এটাকে বলি এক্স কম্পোনেন্ট অর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট বা এক্স কম্পোনেন্ট। কীভাবে বের করবো এটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা, না আরও বলবো একটু ডিটেলে? হ্যালো, हेलो, अरे हाँ ना कुछ बोल बाबा। দাদা এটা বার করাটাও বুঝতে পারলাম, কিন্তু জিনিসটা আসলে বুঝতে পারছি না যে কি আসলে এটা। देखो শুধু সিম্পল একটা কথা মনে রাখো, सिर्फ एक सिंपल सा एक बात याद रखो कि কীভাবে একটা বোঝাবো আমি, আচ্ছা এক কাজ করো, তোমরা নেক্সট ক্লাসে জয়েন করো। এটা আমি কীভাবে বোঝাবো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আবার, নাহলে দেখো এটা কিছু না, এটা শুধু একটা আর ভেক্টর আছে, তার এক্স মানে এক্স ডাইরেকশানে কত ভ্যালু আছে, মানে কোনো একটা ভেক্টরের এক্স ডাইরেকশানে কী মান পাচ্ছি আমরা, সেটাই কম্পোনেন্ট, আর কিছু না। তো ওই কম্পোনেন্টটা কীভাবে বের করব ওটাই আমরা শিখছি। তো সেটা বের করার জন্য এক্স ডাইরেকশানে যদি আমি বের করি, তাহলে আমি মানে থিটা যদি থাকে তাহলে cos থিটা কম্পোনেন্টটা ইউজ করি, আর যদি তোমার মানে যদি থিটাটা এক্স ডাইরেকশানের সাথে আছে তখন আমরা cos কম্পোনেন্ট ইউজ করি, আর যখন সেটা মানে এক্স ডাইরেকশানে যখন থেকেই এটা তোমার পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশানে যখন কম্পোনেন্টটা বের করব সেটা সাইন কম্পোনেন্ট হয়। এটাই তো দেখো, আমি সেটাই তো বলছিলাম যে এখানে cos মানে শুধু এটা জেনে রাখো যে এক্স ডাইরেকশানের এই যে ভেক্টরের এক্স ডাইরেকশানের কী মান হচ্ছে সেটা বের করার জন্যই আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করি যে এক্স কম্পোনেন্ট কত হবে। এবার তুমি আমাকে বলো যে সাইন থিটা কত হবে, এই ইমেজে সাইন থিটা কত হবে, এখানে সাইন থিটা কত হবে, এবি বাই এও, তাই না? এবি বাই, হ্যাঁ এবি বাই এও, এবি বাই এও, আর এওটা কি আছে আর, তাহলে কি আমি এটা লিখতে পারি আর আপন এও, সরি এটা কি হয়ে যাবে এবি আপন আর, তো এবিটা কি হবে আর সাইন থিটা, তাই না? হ্যাঁ, আর দেখো আমি বলেছিলাম যে এই যে এবি আছে, এবিটাকে আমি প্যারালালি শিফট করতে পারি। তাহলে যদি আমি এই যে ভেক্টর এবি আছে এটাকে প্যারালালি শিফট করি, তাহলে কি আমি
এখানে আনতে পারি এটাকে। হ্যাঁ দাদা। তাহলে আমি এটাকে কি বলতে পারি, ওসি। এবিকে আমি ওসি লিখতে পারি, ওসি ইজ ইকুয়ালস টু আর সাইন থিটা। তাহলে এই যে ওসি হচ্ছে আমার, ওসিটা হচ্ছে তোমার ওয়াই কম্পোনেন্ট, ওয়াই কম্পোনেন্ট করতে হচ্ছে আর সাইন থিটা, আর কিছু না। ইন শর্ট দেখো, ভালো করে বলছি আমি, ইন শর্ট যদি আমাকে কোনো ভেক্টর আমাকে যদি স্পেসে দেওয়া আছে, তার এক্স ডাইরেকশানে কত ভ্যালু আছে আর ওয়াই ডাইরেকশানে কত ভ্যালু আছে, সেটাই বের করার জন্য শুধু আমি রেজুলেশন ভেক্টর অফ মেথডে ইউজ করি। এবার কিছু আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, সেটা তোমরা করো, বুঝতে পারবে যে কী মানে কী করছি আমরা এখানে। দেখো, যদি আমি এক্স ডাইরেকশান মাইনাস এক্স ওয়াই অ্যান্ড মাইনাস ওয়াই নিলাম, তাহলে যদি আমার ভেক্টরটা এইভাবে থাকে, এটা থিটা আছে আর এটা আছে তোমার ভেক্টর আর, তাহলে এর এক্স কম্পোনেন্ট কত হবে বলো তো? এক্স কম্পোনেন্ট কত হবে আর প্লাস ওয়াই কম্পোনেন্ট কত হবে? ওয়াই কম্পোনেন্ট কত হবে? বলো বলো, ট্রাই করো একবার। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? দাদা এখানে এক্স কম্পোনেন্ট হবে দাদা, হ্যাঁ বলো বলো, তা এটা হবে কি মাইনাস আর কস থিটা? হ্যাঁ মাইনাসটা কেন এসছে? কেন? নেগেটিভের জন্য। হ্যাঁ, নেগেটিভের জন্য, ডাইরেকশনটা অপোজিট হয়ে গেছে, তাই এখানে মাইনাস আর কস থিটা এসছে। এবার ওয়াই কম্পোনেন্টটা কত হবে? দাদা ও প্লাস আর সাইন থিটা। প্লাস আর সাইন থিটা, হ্যাঁ এটাই। এই আর ভেক্টরের এক্স ডাইরেকশানে কত ভ্যালু পাচ্ছি আর ওয়াই ডাইরেকশানে কত ভ্যালু পাচ্ছি, কম্পোনেন্টের ভ্যালুটা কত পাচ্ছি, ওটাই বের করা শুধু, আর কিছু না। এবার বলো এর মানটা কত হবে? যদি অ্যাক্সিস আছে দুটো আর এখানে আছে আমার ভেক্টর আর ভেক্টর আছে, এটা আছে থিটা, এটা আছে মাইনাস এক্স, এটা এক্স, এটা মাইনাস ওয়াই অ্যান্ড এটা ওয়াই। এখানে বলো তো কত হবে এক্স কম্পোনেন্ট, কত হবে? আর ওয়াই কম্পোনেন্ট কত হবে? দাদা এখানে এক্স কম্পোনেন্ট হবে মাইনাস এক্স মাইনাস আর cos theta। cos theta, সাবাস। আর y কম্পোনেন্ট কত হবে? মাইনাস আর sin theta। মাইনাস আর sin theta, সাবাস, ভেরি গুড। এটা বলো আমাকে, সরি, এটা বলো আমাকে, এটা যদি থিটা হয় তাহলে আমার এক্স কম্পোনেন্টটা কত হবে আর ওয়াই কম্পোনেন্টটা কত হবে? তাহলে এক্স কম্পোনেন্ট হবে আর cos theta আর ওয়াই কম্পোনেন্ট হবে মাইনাস আর sin theta। আর cos theta আর ওয়াই কম্পোনেন্ট মাইনাস মাইনাস আর মাইনাস sin theta। sin theta, এটাই, আর কিছু না। আর সিম্পল কথা বলতে দেখো, কম্পোনেন্টটা কি আমি একটু ফিল দিচ্ছি তোমাদেরকে, ভালো করে একটু দেখো। আমার যদি একটা বক্সের উপরে এই ডাইরেকশানে ফোর্স লাগছে, সেটা হরিজন্টাল সাথে মানে এক্স অ্যাক্সিস সাথে যদি থিটা অ্যাঙ্গেল করে, আর এটা হলো তোমাদের ওয়াই ডাইরেকশান, তাহলে আমরা যখন এক্স ডাইরেকশানের ফোর্সটা বের করি, তাহলে এটা কত হয়ে যায়? এফ কস থিটা। আর ওয়াই ডাইরেকশানের যখন ফোর্সটা বের করি, এফ সাইন থিটা।
শুধু হরিজেন্টাল আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা বের করার জন্যই আমি এই মেথডটা ইউজ করি, আর কিছু না, যেন আমাদের যে প্রবলেমটা আছে তার সলিউশনটা যেন ইজি হয়ে যায়। আর আমরা যখন তোমার ফোর্সটা ব্যালেন্স করব, ব্যালেন্স করার সময় ব্যালেন্স করার সময় আমাদেরকে কোনো প্রবলেম না মানে ফেস করতে হয়, সেই জন্য আমরা ফোর্সটাকে রিজলভ করে দিই দু ডাইরেকশানে। একটা ডাইরেকশান কী থাকে, হরিজন্টাল, প্লাস আরেকটা কী ডাইরেকশান থাকে, ভার্টিক্যাল। এটা করলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করতে ইজি হয়, তাই আমরা এই মেথডটা ইউজ করি। বুঝতে পেরেছো এবার এটা? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা আচ্ছা। দাদা এটা বেশি ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে ইউজ হয়, ফ্রিকশন, রিজলিউশন অফ ফোর্স, এগুলো বেশি ফ্রিকশন। ফ্রিকশন বা যে কোনো মানে এতে হতে পারে। কম্পোনেন্টটা কি বোঝা গেছে সবাইকে, না আরেক ক্লাস নিতে হবে এটা? হ্যাঁ দাদা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে থাক আজকে নাকি? দাদা একটুখানি শেষের দিকে নাও, একটা জিনিস একটু লিখবো। হ্যাঁ বলো বলো। একটুখানি নিচের দিকে নাও, একটা জিনিস লেখা বাকি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নাহলে নোটসটা আমি পাঠিয়ে দেবো, চাপ নেই। এটা কি? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেলে বলবে, ঠিক আছে? হয়ে গেছে দাদা। ঠিক আছে, চলো আজকে শেষ করি তাহলে এখানে। এই লাইনটা কি লেখা আছে দেখো তো, মিস্টেকস আর দ্য প্রুফ দ্যাট ইউ আর ট্রাইং। মিস্টেক করলেই বোঝা যাবে যে তোমরা ট্রাই করছো, অ্যাটলিস্ট ট্রাই করতে থাকো, ফিজিক্স খুবই ইজি, ভালো লাগবে। এখন দেখো ভেক্টরটা মানে কি বলবো, খুবই একটা বেসিক জিনিস, তাই একটু আমি মনে করি যে জানা একটু উচিত তোমাদেরকে, কিন্তু আমি বেসিক থেকেই ট্রাই করছি যে বেসিক থেকেই বোঝাবো। আর আরেকটা ক্লাস লাগবে আমাদেরকে ভেক্টরে, যেখানে আমি মাল্টিপ্লিকেশন শেখাবো, আর তারপর তোমার আরও কিছু জিনিস আছে সেগুলো শেখাতে হবে, তারপর ভেক্টরটা শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমরা মেইন জিনিস যেটা আছে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্স, কাইনেমেটিক্স থেকে শুরু করব, সেখান থেকে একটু মজা আসবে আর কি। চলো তাহলে ঠিক আছে, গুড নাইট সবাইকে। আর বলছি আমাদের পেড ব্যাচটা শুরু হয়ে গেছে, যে মানে আর নিতে চাও সে আর নিতে পারে। আর তোমার 1 তারিখ থেকে আমরা পেইড ব্যাচটা শুরু করছি, এবার যে অ্যাডমিশন নিতে চাও নিতে পারো তোমরা। ঠিক আছে তাহলে রাখি, গুড নাইট। হ্যাঁ দাদা, গুড নাইট। গুড নাইট।